سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رمي يا أكرم الخلق لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولا يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، خصوصا إلى رؤوس المهاجر الله أحمد بن عيسى وسن الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وصولهم وفروعهم ثم إلى السيد عبد الرحمن السقاف وصولهم وفروعهم ثم إلى رشد الوالد الحبيب عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب الطاهر بن عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب محمد بن أحمد الحداد القادر بن محمد بن أحمد بن محمد الحداد وصولهم وفروعهم ثم إلى الحبيب الطاهر بن عبد الله بن أحمد الكعب وثم إلى رشد محمد بن علي بن عباس المالكي سيد عباس بن علي بن عباس المالكي سيد علي بن عباس المالكي وصولهم وفروعهم ثم إلى رشد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف ثم إلى رشد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وصولهم وفروعهم ثم إلى سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رشد الشيخ محمد سمن المدني ثم إلى رشد الشيخ محمد أرشد البنجري ثم إلى رشد الشيخ محمد شروني عبد البنجري ثم إلى سيد الشيخ محمد زين عبد الغني البنجري وصولهم وفروعهم ثم إلى رشد الشيخ أحمد زهدي وصولهم وفروعهم ثم إلى حضرة الشيخ حاجي محمد شافعي
سائر أصولهم وفروعهم. ثم إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. ثم إلى الشيخ محمد بن عمر النووي البنتلي أصولهم وفروعهم أن الله يغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Masyarakat rahimakumullah. Mari sama-sama kita membaca daripada niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa biqdarihi al-azim. Amma ba'du. فقال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نبأ به وبعلومه وبعلوم عباد الله الصالحين رضي الله عنكم. وقارئ القرآن يقرأ في كل ليلة 200 آية. قال سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني ويستحب أن لا ينام حتى يقرأ 300 آية ليدخل في زمرة العابدين ولا يكتب من الغافلين. فليقرأ سورة الفرقان والشعراء فإن فيهما 300 آية. Masyarakat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa melanjut daripada pelajaran kita setiap malam Senin dalam pembahasan kitab Tanqihul Qaul, membahas daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, keutamaan-keutamaan ibadah kita sehari-hari. Sampai pelajaran kita pada masih dalam pembahasan Fadilatul Adzan, pembahasan hadis Nabi SAW yang berbunyi salasatun fi dhillil arsy yawma la dhilla illa dhilluhu imamun adilun wa muadzinun hafizun qari'ul qur'ani yaqra'u fi kulli lailatin 100 ayatan. Sampai pada hadis 3 golongan, yang mana 3 golongan tersebut nanti di hari kiamat ia akan berada di bawah naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, di mana hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil, wa muadzinun hafizun, dan juga muadzin yang hafiz, yang menjaga akan azannya, yang menjaga akan keikhlasan azannya, yang menjaga akan niatnya, yang menjaga akan bacaan azannya,
Dan yang ketiga adalah wa qari'ul Qur'ani yaqra'u fi kulli lailatin mi'atai ayatan. Yang ketiga adalah golongan orang yang membaca Al-Qur'an pada setiap malam 200 ayat. Setiap malam baca Al-Qur'an 200 ayat, ia akan menjadi salah satu golongan yang mendapatkan naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkata tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, beliau mengatakan wa yustahabbu an la yanama hatta yaqra'a 300 ayatan. Dianjurkan buat kita semua nih, kalau mau tidur baca 300 ayat. Baca 300 ayat daripada Al-Qur'an. Ya. Supaya liyadkhula fi zumratil 'abidin, supaya kita masuk golongan orang ahli ibadah. Ya, supaya kita masuk golongan ahli ibadah. Jadi bahasanya apa tuh? Ritual, ya. Bahasanya wiridannya, ya, bacaannya. Kalau kita bisa, ya, kita dianjurin tuh sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebelum tidur baca 300 ayat supaya kita masuk zumratul abidin, golongannya orang ahli ibadah. Jadi biar kata kita tidur nggak ngapa-ngapain, ya, tapi kita udah masuk golongannya ahli ibadah dengan apa? Ya, sebelum tidur kita lakukan daripada pembacaan ayat Al-Qur'an 300 ayat. Ya. Jadi, ya, apa namanya, keadaan kita sebelum tidur itu menentukan tidurnya kita. Orang bodoh sama orang alim itu sama-sama tidur, tapi beda. Tidurnya orang alim, ya, dia masih dapat yang namanya pahala. Sebab apa? Sebab ada amalan yang ia lakukan dan amalan yang ia ajarkan kepada orang lain. Kalau orang bodoh, nggak ada sumber kebaikan, nggak ada sumber pahala dalam tidurnya. Walaupun sama-sama tidur, tapi beda makna tidurnya. Ya, begitulah. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menganjurkan kepada kita baca 300 ayat, kita masuk golongan ahli ibadah. Biar kata kita tidur, kita terhitung orang ahli ibadah. Ya. Wala yuktabu minal ghafilin, kita dicatat masuk dalam golongan ahli ibadah dan tidak dicatat dimasukkan atau tergolong orang yang lalai. Tidur kan lalai, ya. Orang tidur nggak nginget apa-apa, nggak sadar, ya. Itu orang tidur namanya. Kalau tidur kita, ya, nggak ada pembacaan, nggak ada wiridan, maka tidur kita sia-sia. Maka tidur kita buang-buang waktu, nggak ada hasilnya. Nah, walaupun kita butuh tidur, tapi jadikan, ya, tidur kita ini ada hasilnya. Ya, jadi kata Syekh Abdul Qadir Jilani, supaya kita tidak dicatat daripada orang-orang yang lalai. Falyaqra surat al-Furqani wasyu'ara'i fa inna fihima 300 ayatan. Nah, jadi 300 ayat itu apa aja? Ada surat Al-Furqan dan surat Asy-Syu'ara. Nah, dua surat ini, ya, udah cukup daripada 300 ayat, ya. Jadi nggak perlu lagi baca dari awal atau, ya, baca dari tengah-tengah. Pilih daripada surat Al-Furqan dan Asy-Syu'ara. Karena sesungguhnya di dalam dua surat itu, ya, jumlahnya 300 ayat. Wa in yuhsinu huma, ya, qara'a surat al-waqi'ati wa nunin wal haqqati surat al-waqi'
Ai sa'ala sa'ilun wal muddathir. Ya, kalau nggak bisa dua surat itu, ya, maka baca suratnya gabungan. Nah, ini suratnya banyak, tapi jumlahnya sama. Apa aja suratnya? Yang pertama Al-Waqiah, kedua surat Nun, ketiga surat Al-Haqqah, keempat surat Al-Waqi'. Aisyah al-Sa'ilun, ya, awalnya adalah Sa'al-Sa'ilun. Wal Muddathir, ya, wal Muddathir, dan juga surat Al-Muddathir. 5 surat, ya, yang tadi disebutkan, ya, Al-Waqi'ah, Nun, Al-Haqqah, Al-Waqi', Al-Muddathir. 5 surat, jumlahnya 300 ayat. Ya, kalau tadi 2 surat jumlahnya 300 ayat. Kalau itu berasa kepanjangan, ya, bisa dipilih 5 surat ini, ya. Fa in lam yuhsinhum hunna falyaqra at-tariq ila khatimatil Qur'an fa innaha 300 ayatan. Enggak bisa juga yang tadi 5 surat, ya, maka bacalah, ya, dari surat At-Tariq, was-samaa'i wat-tariq, ma adraka mat-tariq, sampai mana? Ila khatimatil Qur'an, sampai surat An-Nas. Ini juz 30, juz amma. Ya, enggak susah kita nyarinya ini, ya. Nah, buka surat At-Tariq, baca sampai terakhir sebelum tidur. Karena jumlahnya dari surat At-Tariq sampai yang terakhir surat An-Nas itu jumlahnya 300 ayat. Fa in qara'a miqdara alfi ayatan kana ahsana wa akmala lil fadli, ya, wa kutiba lahu qintarun minal ajri. Kalau dia membaca, tadi kan 300, bacanya sekarang, kalau dia baca apa Al-Quran sebanyak 1000 ayat, maka itu lebih bagus dan lebih sempurna lagi, ya. Nah, jadi 300 ayat, 1000 ayat atau lebih, ya, itu menjadikan kebagusan, kesempurnaan bagi amalan kita. Tapi kalau kita pernah dapat faedah itu dari Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saggab dari Pasuruan, beliau pernah mengatakan, ini pembahasannya tentang selawat. Selawat banyak yang nganjurin, baca selawat ini, bacanya sekian, 1000, 150, ya, sekali, macam-macam. Kata beliau apa? Nah, kalau baca selawat aja yang udah pasti kemuliaannya, pahalanya, ganjarannya, balasannya udah pasti dari Allah Subhanahu wa taala, ya, masih kita hitung-hitung, masih perhitungan, baca sekian, padahal kita bisa lebih, ya, maka itu sesuatu yang kurang bagus. Bisa 1000, kenapa dibatasin 500? Bisa 100, kenapa dibatasin 50? Ya, sebab apa? Ya udah tahu itu istimewa, udah tahu itu perintah Allah, udah tahu itu ganjarannya besar. Kenapa dipakai batasin dengan angka-angka? Padahal itu adalah, ya, yang menjadikan amal kita bagus, amal kita sempurna. Begitu juga baca Al-Quran, ya. Walaupun ada anjurannya, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menganjurkan 300 ayat, ya, dan siapa orang yang menambahkan sampai kadar, ya, 1000 ayat, maka dia lebih bagus dan lebih sempurna lagi. Artinya apa? Kita sampaikan pada batasan tersebut. Kalau kita mampu lebihkan,
begitu. Ya. Jangan sampai kita mampu untuk melebihkan, ya, dan terbatas dengan apa yang ada dalam anjuran tersebut saja. Padahal kita mampu. Artinya apa? Perhitungan. Kita punya amalan, kita punya ibadah. Padahal Allah kasih kita nikmat, gak pernah perhitungan. Padahal Allah kasih kita, ya, kemauan kita, gak pernah perhitungan. Jadi gitu masyarakat rahimahumullah. Ya, jadi 1000 ayat, ya, lil fadli, ya, lebih sempurna untuk mendapatkan keutamaannya. Wa kutiba lahu qintaran minal ajri, dan ia akan dicatat baginya, ya, satu apa tuh, qintar, ya, seperti gunung, ya, minal ajri, daripada pahala. Ya. Lalu beliau melanjutkan lagi, wa kutiba minal qanitin, ya, dan orang tersebut akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang qanitin, ya, yang istiqomah di dalam amalan ibadahnya. Ya. Wa dzalika min surati tabarakalladzi biyadihi al-mulku ila khatimatil Qur'an. Fa in lam yuhsinha falyaqra mi'ataini marratan qul huwallahu ahad. Lalu dan daripada 1000 ayat yang tadi itu, ya, mulainya dari mana bacanya? Mulainya dari surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, ila khatimatil Qur'an, sampai surat An-Nas. Itu kadarnya 1000 ayat. Dari surat Al-Mulk sampai surat An-Nas itu 1000 ayat, ya. Wa fa in lam yuhsinha, kalau dia nggak bisa, maka yang paling gampang, paling mudah, baca surat Al-Ikhlas 250 kali. Surat Al-Ikhlas jumlahnya 4 ayat, 4 kali 250, ya, berarti 1000 ayat, ya. Itu kalau kita nggak bisa baca yang surat-surat panjang, baca Al-Ikhlas, ya, 250 kali, ya. Fa inna majmu'aha alfu ayatin, ya, karena sesungguhnya jumlahnya adalah 1000 ayat. Ay wa dzalika ma'al basmalati, itu udah kehitung dengan basmalahnya, ya. Jadi, ya, 4 ayat surat Al-Ikhlas yaitu dengan basmalahnya juga, ya. Fa in lam yuhsinha wa yanbaghi an la yada'a qira'ata arba'i suwarin fi kulli lailatin, ya. Dan seyogianya juga, ya, kita nih jangan meninggalkan baca 4 surat di dalam setiap malam kita, ya, minimal sebelum tidur, ya. Alif lam mim tanzilus as-sajdah, ya, alif lam mim tanzil, ya, surat as-sajdah 1, surat yasin 2, wa hamim, ya, ad-dukhan, ya, surat ad-dukhan 3, wa tabaraka, dan juga surat tabarak al-mulk. Yang pertama surat as-sajdah, 2 surat yasin, 3 surat ad-dukhan, dan yang keempat surat Al-Mulk. Sebenarnya baca Yasin, baca Al-Mulk, ya, itu biasanya kita kan baca setiap malam Jumat, nah, gitu, ya. Padahal keutamaannya, anjurannya itu setiap malam, ya. Bahkan dikatakan di dalam hadis, ya, siapa orang yang sebelum tidurnya baca surat Al-Mulk, dia akan bebas daripada azab kubur, dia akan aman daripada azab kubur. Tapi bacanya
setiap malam sebelum dia tidur. Ya. Surat Yasin juga begitu, anjurannya setiap malam. Ya. Nah, jadi ya, 4 surat ini ya, kalau bisa jangan sampai kita tinggal di setiap malam kita. Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajdah, surat Yasin, surat Ad-Dukhan, dan surat Al-Mulk. Wa in qara'a ma'aha surat Al-Muzammil wal Waqi'ah kana ahsan. Kalau dia tambahin lagi dengan surat Al-Muzammil dan surat Al-Waqi'ah, ya, maka itu lebih bagus. Ya. Kalau kita punya wiridan, ya, Al-Fakir sendiri punya wiridan itu, habis subuh Yasin, habis asar Al-Waqi'ah, habis isya Al-Mulk. Ya, ditambah habis maghribnya Yasin lagi, habis isya Al-Mulk. Ya. Tapi kalau nggak bisa ya mendapatkan waktu-waktu tersebut, kita habisin tuh. Habis subuh langsung baca Yasin, Waqi'ah, sama Al-Mulk. Tabar. Kita baca itu hari. Ya, kalau kita nggak dapat, nanti di waktu asar atau di waktu maghrib dan isya. Nah, jadi kita udah kumpulin di satu waktu, ya, habis subuh biasanya tuh kita. Nah, ini adalah surat-surat yang nggak boleh kita dapat, sebab anjurannya ya, pada setiap malam. Ya. Lalu karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu la yanamu hatta yaqra'a. Beliau nggak pernah tidur sampai beliau membaca surat As-Sajdah wa Tabarakal Mulk, surat Al-Mulk. Jadi 2 surat ini, As-Sajdah, Al-Mulk, ya, Nabi nggak pernah lewat sebelum tidurnya baca 2 surat ini. Wa fi khabarin akhar, dan di dalam hadis yang lain, ya, beliau membaca juga surat Bani Israil. Ya, ini panjang nih suratnya. Ya. Waz-Zumar, ya, surat Az-Zumar. Wa fi khabarin akhar, dan di dalam hadis yang lain, hatta yaqra al-musabbihat, sampai Nabi itu membaca 7 surat yang depannya tasbih. Apa aja 7 surat tersebut? Ya, ada surat yang dimulai dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama surat Al-Isra, ya, yang sering kita dengar acara Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi, ya. Pertama Al-Isra, kedua Al-Hadid, ketiga Al-Hasyr, keempat As-Saff, kelima Al-Jum'ah, keenam At-Taghabun, yang ketujuh Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Ya, jadi yang pertama surat Al-Isra, yang kedua surat Al-Hadid, yang ketiga surat Al-Hasyr, yang keempat surat As-Saff, yang kelima surat Al-Jum'ah, yang keenam surat At-Taghabun, yang ketujuh surat Al-A'la. Nah, jadi di dalam, ya, hadis yang lain, Nabi nggak pernah tinggal 7 surat ini. Ya, bahkan Nabi pernah baca surat Bani Israil, surat Az-Zumar, baca surat As-Sajdah, surat Al-Mulk. Ya. Wa yuqalu fiha ayatun afdalu min mi'ati alfi ayatin. Apa keutamaan musabbihat 7 surat yang diawali dengan tasbih? Dikatakan bahwasanya di dalam surat-surat tersebut ada 1 ayat, ya, yang lebih afdal daripada 1000 ayat. Ini keistimewaan daripada 7 surat tersebut, ya. Dikatakan di dalamnya ada ayat, ya, yang lebih afdal daripada 1000 ayat. Nah, jadi, ya, ini fadilatul adzan. Ya, ini adalah terakhir daripada pembahasannya, yaitu tentang, ya, qari'ul Quran yaqra'u fi kulli lailatin mi'ati ayatin. Ya, jadi orang yang baca 200 ayat di setiap malamnya, dia akan mendapatkan naungan daripada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 200 ayat. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menganjurkan 300 ayat. Bahkan beliau mengatakan kalau 1000 lebih bagus lagi. Ini artinya beliau enggak
ya berpatokan dengan apa yang ditentukan oleh Nabi, ya, sebab beliau mampu bisa melebihkan daripada apa yang ditentukan oleh Nabi. Kalau kita lebihkan daripada apa yang ditentukan Nabi, artinya apa? Kita sudah menjalankan perintah Nabi 200 ditambah kita 100, yaitu dengan semangat kita, ya, kemauan kita untuk beribadah, bukan menyalahi, ya, sebab ini jatuhnya bukan perkara wajib. Kalau perkara wajib ya boleh, nggak boleh kita lakuin. Salat subuh 2 rakaat, semangat nih 4 rakaat, ya nggak bisa. Ya. Puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, masih semangat, masih kuat, lanjutin jam 12 malam, nggak bisa. Ya. Sebab itu sesuatu yang wajib, ya, yang udah tetap ketentuannya. Nah kalau ini ya bukan sesuatu yang wajib, ya, hanya sesuatu yang sunnah daripada anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.